Thank you for that. அடுத்த கான்வர்சேஷன், அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் that நீங்க வந்து ஒரு 6 மாசம் 8 மாசம் கிளாஸ்ல போய் படிக்கிற ஒரு விஷயத்த 30 நிமிஷத்துல ஸ்டேஜ்ல கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு செஷன்ஸ் தான் அட்டென்ட் பண்ணோம். ஏன்னா வர எல்லாருமே வந்து அவங்களோட வேல்யூஸை அவங்க இது வரைக்கும் கத்துக்கிட்ட 20 வருஷம் 30 வருஷமா கத்துக்கிட்டதை உங்ககிட்ட அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேசுற விஷயத்துல இருந்து நீங்க வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் MBA மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆனோம், தனியா பிசினஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற காம்படிஷன் ஹையா இருக்கும்போது எவ்ரிபடி வில் ஹேவ் அ குட் ஐடியா. ஸோ அந்த ஐடியாவை லைஃப் கொண்டு வரதுக்கு நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்து பேசியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷன் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் ஹேவிங் தட் ஆண்டர்பிரினரல் மைண்ட் செட். ஒரு ஆண்டர்பிரினரல் மைண்ட் செட்ல இட்ஸ் நாட் அபவுட் யூ ஃபேஸ் விக்டரி ஃப்ரம் டே ஒன். டே ஒன்ல இருந்து விக்டரி ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப போரிங்கா இருக்கும். பட் விக்டரிஸ் மைட் டீச் யூ சம்திங், பட் ஆக்சுவலி வாட் டீச்சர்ஸ் யூ பெஸ்ட் இஸ் ஃபெயிலியர்ஸ். உன்னோட தாழ்வு நிலை, உன்னோட வருத்தங்கள், உன்னோட அடிகள், வலிகள், துன்பங்கள் உனக்கு நிறைய கத்துக் கொடுக்கும் சந்தோஷத்தை விட. ஏன்னா அது வந்து that will give you a power to bounce back. அதே தான் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தியும் சொன்னேன். when you fail in a game, நீ வந்து அடுத்த கேம் இன்னும் ஹார்டா ஃபாஸ்டா ஆடணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டு again you will face that game. So next session is going to be focused on that. Few entrepreneurs who have made it big, who have a lot of learnings to share with us, நம்மளோட வந்து அதை பகிர்ந்துக்க போறாங்க. It's on the entrepreneurial mindset, which is fail fast, learn faster அப்படின்ற அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நிறைய பிசினஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ், நிறைய பிசினஸ் ரிலேட்டட் கான்வர்சேஷன்ஸ் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ண போறாங்க. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் வில் கம் ஈவன் இன் யுவர் ஆண்டர்பிரினரல் ஜர்னி. அதை நீங்க எப்படி கிராஸ் பண்ண போறீங்க, எப்படி நீங்க வந்து அதை சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ண போறீங்கன்னு அவங்களோட கான்வர்சேஷன்ஸ்ல இருந்து யூ கேன் லேர்ன். த செஷன் இஸ் கோயிங் டு பி with Dr. Bala MS, who is a GCC leader who've been there, Mr. Ram from Star Infinity, a leader from Star Infinity, Mr. Srinivas Gopal, and Mr. Prasanna from GWC Data.ai. So can I have the AV for them, please? The global transformation strategist, Mr. Srinivas Gopal, is an executive leader, board member, fintech and IT specialist, and AI enthusiast. With 25 plus years of expertise, he has driven global operations. As general manager and board member of Transact Campus India, he powers student payments and digital campus solutions. He built and scaled Transact's Chennai Development Hub, leading engineering, QA, and global delivery. A passionate AI advocate and executive coach, Innovate 25 proudly welcomes Mr. Srinivas Gopal. Bala MS, celebrated as a startup spark. He is a founder and CEO of Strat Infinity INC, board director, investor, and advisor. With 25 plus years in global capability centers, M&A, and digital transformation, he has shaped global businesses. At TurboStart, he drives strategy and growth for startups. Ex-chairman of NASSCOM GCC and chairman of IOA IT Society, he fosters education, innovation, and entrepreneurship. A champion of AI, deep tech, ed tech, health tech, cybersecurity, and IoT, he continues to inspire. Honored with the Dr. APJ Abdul Kalam Manathanaya Manbala Award and UWA Effulgent Star of the Decade. Innovate 25 proudly welcomes Mr. Bala MS. Innovation partner for the future, Ram Kumar. M is a partner at Strat Infinity, former director at NASSCOM, startup mentor and growth catalyst. As a partner at Strat Infinity, he drives strategy, innovation, and growth for global capability centers. With his experience at NASSCOM, he brings deep leadership and insight into technology ecosystems and policy frameworks. A true startup champion, he mentors founders by blending business acumen with ecosystem knowledge to scale ideas into impact. As a growth architect, he builds frameworks that elevate operations, products, and global reach. Innovate 25 proudly welcomes Ram Kumar M. Thank you. Can I request the speakers to come on stage? And the session is going to be facilitated by Mr. Prasanna, who's a leader at GWC Data.ai.
இவங்க எல்லாருக்குமா சேர்ந்து ஒரு பலத்த கரகோஷம் everybody. Talking more about artificial intelligence and lots of technologies. So for a change in this particular session, we'll talk less of artificial intelligence and we'll talk more about entrepreneurship. And in fact, in the previous panel discussion, Madam has asked lots of questions about entrepreneurship. We are not going to repeat the same, but however, we are going to learn from the leaders, some of the practitioners who has already been in this particular journey of entrepreneurship. So that's what it is. So as the video said, in the previous stint in NASSCOM, I had the opportunity to nurture about 3,000 to 4,000 plus startups in the country across domains. I have seen people at various ages. For example, I've seen student who has come out of the college and who has started a startup, came up with an idea, said that I wanted to do it as a product, create it as a product and send it to the market. And எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியல. In our bikes, we have a charger now, right? Which was not there earlier. And that particular charger was brought in by one of the student. Second, in the morning, during the break, we had an opportunity to talk with some of your MBA graduates, right? And interestingly, we found that about, at least 20% of the crowd have already started their entrepreneurial journey, who wanted some support and all those stuff. So we were happy to do that. And as well, in the crowdling, we saw some of the hands who are good enough in entrepreneurship and all those. So it's budding and we are growing as well. That's a good sign too. And second thing is earlier we saw some student who has come out and started a startup. And earlier I had opportunity to meet with some people who have already got about 5 to 6 years of experience. And they wanted to start a startup and they did something. And very recently I was called to inaugurate their office as well. And I went for an inauguration. So it was not like a typical office. When we move into an office, you have a reception and you have office spaces. You have people sitting in and you have cabins and all those stuff. But this office is not like that. It's an open office. It's something like a stadium or something like in the Martha or open ground where you have tables and chairs here and there and people want to, wherever they want to work, they can sit and work and all those stuff. Interestingly, there were about 3 to 4 Labradors which was coming out, dogs. And 2 or 3 cats were also walking in. What is this? Office kulla. This is why I want to leave my job and come out and do a job on myself. The idea was good, but definitely he wanted to do it on his own, so in his own style. So that is one. And the third person is somebody who has already worked with for about 40 to 45 years and then came out and said that I had an idea, but that point of time I didn't have an opportunity to create it as a startup. But today I have an opportunity, so let me do it. So that's how it started. So in the Madri, different ages, we see people who are starting their entrepreneurship journey and it's never late. So that's what I wanted to convey and start this conversation. So today I've got, almost immersive amount of knowledge with these people. Let me start with Mr. Bala, who has been a startup mentor and as well as a startup investor as well. And he has already mentored for almost thousands of startups as of now. So I just want to ask you something. Here is a student crowd. So in case if they want to start, if they need to have an entrepreneurial mindset, what do you mean by an entrepreneurial mindset first? One. And in case if they have an idea to prototype, idea to a product, a prototype to a product, can you help us with the journey, sir? Sure. Thank you, Ram. Happy to share stage with my good friends Srini as well as with Pradeep and Ram. So entrepreneur mindset, that's a great question. How many of you wish to become an entrepreneur? Yarakalla entrepreneur ஆவணும்னு ஆசை? Okay, entrepreneur, very good. I think fair amount of hands are going up, good. So நம்மலாம் என்ன நினைக்கிறோம், entrepreneurனா we need to own a business. We need to manage hundreds and thousands of people. நிறைய fund வேணும் நமக்கு. These are all the very high level thoughts that come to our mind, which is not wrong. It is right. Whatever you're thinking is right. Entrepreneurs
have to build a business, they have to manage people, they have to have a lot of funding. இதெல்லாம் உண்மைதான். இல்லைன்னு ஒண்ணுல நடக்குமா? That's the biggest question mark. That's a fear. ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னாலே மைண்ட்ல வர்றது நிறைய பணம் தேவைப்படும். எப்படி நமக்கு வந்து அந்த பணம் கிடைக்கும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், இதெல்லாம் தான் வேரியஸ் கொஸ்டின்ஸ். அதனால என்னதான் நல்லா ஐடியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது பண்ணலான்ற துணிவு இருந்தாலும் அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போக நமக்கு முன் வர்றதில்லை. அது காரணம்னா வெதர் நம்ம ஸ்டக் ஆயிட்டா என்ன வருது, ஃபெயில் ஆயிட்டா என்ன வருது, இப்படிலாம் மைண்ட்ல இருக்கும், எல்லாருக்குமே இருக்கும். இட்ஸ் நாட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த tier 2 tier 3 சிட்டிஸ் வெர்சஸ் பீப்புள் இன் சென்னை அப்படிலாம் இல்லை, எல்லாருக்குமே இது இருக்கும். ஸோ மை ஆன்சர் டுவர்ட்ஸ் entrepreneurship is entrepreneurship is a mindset. What it means, நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கச்ச யூ வில் கெட் அசைன்மெண்ட்ஸ். எத்தனை பேர் அசைன்மெண்ட்ஸ் ஓனா பண்ணுவீங்க, எத்தனை பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸை கொடுத்து பண்ணுவீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸை கொடுத்து பண்றவங்க கை தூக்குங்க. நான்லாம் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுத்து தான் எழுதுவேன் ஆக்சுவலா. ஸோ நீங்க ஒத்துக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். நீங்களே எழுதுறவங்க எல்லாம் யாரு? வெரி குட், யூ ஆர் entrepreneurs. யூ நோ வை? பிகாஸ் யூ ஓன் யுவர் ப்ராப்ளம். Yes, that's true. You own your problem. Because இங்க இருந்து தான் entrepreneurship mindset ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்னோட ப்ராப்ளத்தை, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நானே எப்போ பண்றனோ, my first step of entrepreneurship comes in. Okay, this is the mindset இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. Then, okay, you are studying, அப்புறம் காலேஜ் பண்றோம், அப்புறம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இந்தியன் டிபிக்கல் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க, நல்ல காலேஜ்ல நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கணும், நிறைய மார்க் எடுக்கணும், நல்ல காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜா சேரணும், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துடக்கூடாது. ரைட், தட் இஸ் த மைண்ட் செட். இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேரணும், டாக்டர் ஆகணும், இல்லை இன்ஜினியர் ஆகணும். ஓகே, சேர்ந்துட்டு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும். நத்திங் ராங் அபவுட் இட். இட்ஸ் ஆல் அ காமன் இந்தியன் பேரண்ட், ரைட்? எவ்ரி பேரண்ட் வில் திங்க் லைக் தட். ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனில் போன பிறகு இமீடியட்டாக என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும், நம்ம நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும். ஓகே, வேற பேரலி நம்ம entrepreneurship டிரைவ் எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டே இருக்கும். காலேஜ்ல சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல்ல சொல்லுவாங்க, வீட்டுல சொல்லுவாங்க, entrepreneur வேண்ட எப்படி ஆகுறது? Again, once you become an employee, even you become நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எம்ப்ளாயியா சேர்ந்த பிறகு கூட entrepreneur ஆகலாம். எப்படின்னா, உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் வேலையை என்னோட ஆர்கனைசேஷன், ஃபர்ஸ்ட் இஸ் மை ஆர்கனைசேஷன், மை டீம், தென் இட் கம்ஸ் டு யூ. ரைட்? என்னோட ஆர்கனைசேஷன், என்னுடைய டீம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நான் இதை டெலிவர் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? தட் இஸ் த entrepreneurship when you are working in your employment level. இது ரெண்டாவது மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட். ஓகே, ஸோ entrepreneurship is not something you have necessarily have to own a business, have hundreds of people. It is the mindset. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை, நான் என்னோட வேலையா என்னுடைய சக்சஸ்க்காகவும் என்னுடைய ஆர்கனைசேஷன் சக்சஸ்க்காகவும் நான் மார்க் எடுக்கணுன்றதுக்காகவும் என்னுடைய லைஃப் நெக்ஸ்ட் லெவல் வரணும்னு நினைத்து ரிஸ்க் எடுத்து பண்றீங்க இல்லையா? தட் இஸ் வேர் entrepreneurship mindset comes from Ram. This is my first answer. Second answer, where it starts. Okay, உண்மையிலே entrepreneurship எங்க வருது? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேனல்ல சொன்ன மாதிரி லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும். இன்னைக்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா the startup ecosystem is phenomenal. Phenomenal means across India 1,80,000 1,80,000 startups are there in India. இதுல பாத்தீங்கன்னா AICTE இருக்கு, ஆல் இந்தியா கவுன்சில் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன். ஸோ இந்த AICTE இஸ் தி லைசன்சிங் பாடி ஆஃப் ஆல் த engineering institutions. Close to 8,000 to 10,000 engineering institutions are in India. ஸோ இதுல IIC-ன்னு ஒன்று இருக்கு, இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில். எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், சயின்ஸ் காலேஜ்லயும் ஒரு IIC செல் இருக்கும். ஓகே, அந்த IIC செல்லில் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபண்டிங் இருக்கும், மென்டார்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹேக்கத்தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க எந்த ஹேக்கத்தான்னா உடனே எல்லாரும் மைண்ட்லயும் சைபர் செக்யூரிட்டி, AI, டெக்னாலஜி, அதெல்லாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது. ஆல் தட் இஸ் ஆர் எனேபிளர்ஸ். ஈவன் யூ ஃபைண்ட் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் ஒரு வாட்டர் கிடைக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பிடிக்கிறீங்க பாருங்க, ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சொல்யூஷன் எடுக்கிறீங்க பாருங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ an innovation, that is also can be done out of hackathon. ஸோ இது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு. இங்க இருக்கவங்க மெஜாரிட்டி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்ப நாங்க என்ன சார் பண்றது? அப்ப நான் காலேஜ் போற வரல வெயிட் பண்ணமா அப்படின்றதுக்கு ஹியர் இஸ் அ ஆன்சர். இன்னைக்கு டுடே சாட்டர்டே, மண்டே go to your school, go to your headmaster or a principal, boldly go and knock their door. ஓகே, போயிட்டு மேம் சார் நம்ம ஸ்கூல்ல SIC இருக்கான்னு கேளுங்க. SIC,
ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் இருக்கான்னு கேளுங்க. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, மெஜாரிட்டி ஸ்கூல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் அனௌன்ஸ்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, Ministry of Education, funding from 1 lakh rupees to 25 lakh rupees. Every school in India is eligible to, not only eligible, it is mandate to be part of the SIC. So the Student Innovation Council, நீங்க 6th 7th 8th 9th 10th படிக்கிறச்சே ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு புரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணி இன்னோவேஷன் பண்ணி you can submit it and be part of the hackathon, which is going to happen in the month of November. The world's largest hackathon, Smart India Hackathon, is going to be held by November, December, January, where Honorable Prime Minister will be inaugurating. So I am the Deputy Chairman of Ministry of Education Investor Committee. So I am also part of driving this program. So நீங்க வந்து Students Innovation Council உங்க ஸ்கூல்ல இல்லனா மண்டே மார்னிங் உங்க கிளாஸ் டீச்சர் கிட்டயோ உங்க பிரின்சிபல் ஹெட்மாஸ்டர் கிட்டயோ சொல்லி, சார் SIC தேவை, இங்க ஒரு மனுஷன் வந்து உட்கார்ந்து பேசிட்டு போனாரு, உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது வேணும்னா நம்ம ஃபாதர் பிரான்சிஸ் சார் சேக்ரட் ஹார்ட் காலேஜ் ஃபோன் பண்ணி அவர் டீடைல்ஸ் வாங்கி அவங்கள்ட்ட பேசுங்க, he will help you to set up an student innovation council in our school அப்படின்னு சொல்லணும். சொல்றீங்களா? எஸ் எஸ் ஆர் நோ? ஆல் ரைட், this is my first cut of answer. I know it's a little long, but I wanted to get that message. Thank you, sir. Maybe, so ipo, as a student, in case if you have an idea, what is the entrepreneurial mindset and what do you do, is purinjittom. In case if you have already entered, I mean, after your college, if you have entered into an organization and you have already worked, in the இடத்துல வந்து you have got an idea. So, இங்க வந்து would you be able to do a startup? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, yes, there is a possibility. So, that part is called as entrepreneurship. So, here I've got an expert who can talk about, who can help us understand about entrepreneurship. So, Srini, can you help us understand about entrepreneurship and how does your organization support entrepreneurship for students? Yeah, thanks, Ram. I'll just take on what Bala sir said. So it was a very valid information. அதுலேருந்து நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். Like first Bala sir said, the first important information that we need to take என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓனரோட மைண்ட் செட் வேணும். இப்போ ஒரு ஓனரோட மைண்ட் செட்னா என்ன? ஒரு ஓனரா நீங்க நினைச்சுக்கும் போது உங்களை ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு HR இருப்பாங்க, எனக்கு ஒரு அட்மின் இருப்பாங்க, எனக்கு இந்த வேலையை பண்றதுக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்ட் இருப்பாங்க, அப்படி ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஓனரா எடுத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு வேலையை எடுத்தா அந்த வேலையை முடிக்கிற வரைக்கும் நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்வேன். அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட், அந்த ஒரு ஓனர்ஷிப் நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட் அளவுல, எண்ணம் அளவுல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃப்ரம் அ ஓனர்ஷிப் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட், எந்த ஒர்க் எடுக்கிறோமோ. செகண்ட் திங் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, எந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்குறோம். இன்னைக்கு MBA கிராஜுவேட்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம பேசணும். அப்போ பேசும்போது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், ஈச் ஒன் இஸ் இன் ஒன் டொமைன். இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட், சில பேர் வந்து HR, மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ், அந்த டொமைன்ல நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கா? நீ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பா வரணும், உள்ள என்டர்பிரினர்ஷிப்பா யூ வாண்ட் டு டெவலப்னா, நம்ம என்ன டொமைன்ல இருக்கோ அந்த டொமைன்ல ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன்னா, குற்றங்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கலாம், இல்ல தப்புகள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கலாம், ஆனா அந்த விஷயத்த நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற விதமா நான் பாக்குறேன்னா, நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்து என்னால கொடுக்க முடியுதான்றதுதான் என்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கான ரெண்டாவது விஷயம். என்னால அங்க ஒரு சொல்யூஷன் வரும். ரெண்டாவது, நான் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், ஆனா அந்த சின்ன விஷயத்தை பண்ணும்போது ஒரு பெரிய சொல்யூஷன் வரலாம். அந்த ஸ்டார்ட் ஸ்மால், அது மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். சின்ன விஷயத்த பார்த்து அந்த சேஞ்ச் கொண்டு வந்தா நமக்கு ஒரு பெரிய ரிசல்ட் வரலாம். அந்த சொல்யூஷனிங் மைண்ட் செட், ஸ்டார்டிங் ஸ்மால், தட் இஸ் த தேர்ட் திங். ஃபோர்த் திங், ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும்போது தேர் கேன் ஆல்வேஸ் பி ரெசிஸ்டன்ஸ். பல பேர் அதை வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி வேண்டான்னு சொல்லும் போது, அது வீட்லயே இருக்கட்டும், நீங்க ஒரு வேலை பண்றீங்க, ஒரு புது ஐடியா கொடுக்குறீங்கன்னா வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு பல பேர் இருப்பாங்க. அவங்கள எப்படி புரிய வைக்கிறீங்க, உங்க எண்ணத்தை மற்றவங்களை எப்படி நீங்க புரிய வைக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரிசல்ட் கொண்டு வரும், இல்லை இந்த விஷயம் நமக்கு நல்லதுன்னு, அது ரொம்ப முக்கியம். கம்பெனிக்குள்ள 10 பேருக்கு 10 வித்தியாசமான ரீசன் இருக்கும், அவங்க சொல்றதுல தப்பு இருக்காது, பட் அவங்க அதுல பழகி இருப்பாங்க. ஆனா நீங்க கொண்டு வர ஐடியானால ஒரு சேஞ்ச் வரப்போகுதுன்றதை எப்படி நீங்க புரிய வைக்கிறீங்க, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மைண்ட் செட் வித்தின் தி ஆர்கனைசேஷன். லாஸ்ட், இவ்வளவும் பண்ணி ஃபெயில் ஆகலாம், ஃபெயில் ஆறது காமன் திங். பட் ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டே இல்லாம அதுல நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம், எந்த மிஸ்டேக் பண்ணதுனால நமக்கு ஃபெயில் ஆச்சு, திரும்ப என்ன செய்யலாம்.
So simple thing. Now when we invented light, 1,000 times it failed. 1,001 time it came. The same thing. Failure is a part of success, but what lesson you learned? That's very important. அந்த லெசனை லேர்ன் பண்ணி என்னால் திரும்ப கற்றுக்க முடியுதா? This is what entrepreneurship is. Every company wants entrepreneurs to be part of the company and grow with the company. Thank you, Srini. So, ipo we understood about entrepreneurship and intrapreneurship எல்லாமே. But these are all theoretical. I mean, we understood from them as a theoretical process. So, inge, can you explain me something very, very practical? We have got present now, right? We have got the son of the soil, which is GWC data, which has already expressed something and who have grown successfully here. So, let's understand from him. Yenga aaramichinga, where did you start this particular company and how did you start and where are you now? Okay, so it was around 2020 we started GWC. So, I mean, one more thing, just continuation of what Bala sir told, right? So, what we did is we just we wanted to do something for the rural, right? So, we wanna start our office in rural, not like an urbanization, more of bringing technologies. நம்ம ஊருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வி தாட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் கம்பெனி திருப்பத்தூர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 2020. அகைன் கோவிட் வாஸ் தேர். இட் வாஸ் அ பிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அகைன் டு பாயிண்டிங் அவுட் யுவர் திங், ரைட்? ஸோ அந்த டைம்ல வந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் வி ஆர் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங். பேசி முடிச்சோம். த நெக்ஸ்ட் டே கம்பெனி வாஸ் ரெஜிஸ்டர்ட், ரைட்? இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன்லி வாட் வி ஸ்பீக், வி ஹேவ் டு டூ இட், ரைட்? ஸோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்ட்ரைக் வைல் அயர்ன் இஸ் ஹாட், ரைட்? People used to tell. So அதே மாதிரி once we got or put our heart and soul into it, we have to do it. And next, looking at other part or entrepreneurial journey oda next side, other side வந்து never feel shy, right? எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் shy படக்கூடாது. So நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப it was just 2 people 3 people and the rest all were interns when we started. And COVID time எல்லாரும் வந்து like it was we all came and stayed in Tirupattur. Actually we were from different city nearby, but we came and stayed in Tirupattur. We were trying to do all our ways to increase our business revenue and all the part. So there was a case in 2020. I actually don't know how to raise an invoice to customer. Theriyadu enakku. I asked customer, I went on a call, I asked customer, we have never done this before, we wanted to do it. So we never felt shy. So that is what we have to think. யார்கிட்டயும் வந்து ஷை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. We want that work to be done, we'll go, we get that work and we'll do that, right? So that is one point. So and now and one more thing is the support, right? So இங்க எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ண இருக்காங்க. நம்ம காலேஜ்ல இவ்வளவு சப்போர்ட் எல்லாமே இருக்கு. We can start it from now. We started late, but you can start it from here. So இன்னொன்னு வந்து when we fail, we never felt regretted, right? இருந்தாங்கன்னா, so we were like, we are close friends, we started company, right? So we are like, okay machan, we'll see, we have lot many things to do, let's go and focus that. So that's how we have been, and we never regretted any failure. We learn from it and we stabilize ourselves. So that's how we have gone. Great story, right? Okay. So now I'm coming back to you, sir. I mean, you have nurtured a lot of startups. Typically, let's talk only about tier 2 and tier 3 locations. And I know that you have been nurturing some of the startups in tier 2, tier 3 locations as well. So can you help us with some stories, some success stories which has gone I mean, relatively very well in tier 2 and tier 3 location, and some learnings for our students? That's an interesting question. See, the tier 2, tier 3 cities, enormous amount of talents are there. Phenomenal talents, and their thought process is brilliant thought process. அந்த மாதிரி கோவிட் டைம்ல 2020 எண்ட்ல one company, not company, yeah, I think yeah, it's a company, reached out to us and said that artificial liver நாங்க build பண்றோம். Okay, and they had a prototype also. Prototype means ஒரு மாதிரி செய் மாதிரி பண்ண லிவர் இருக்குல்ல, லிவர் கிட்னியாவது 2 இருக்கு, ரைட்? லிவர் ஒன்று தான் இருக்கு மனுஷனுக்கு, ரைட்? அந்த லிவர் ஆர்டிஃபிஷியலாக பில்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் லாவ்ட் அட் தெம். அண்ட் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நடக்கும். யூ கோ வித் அன் ஐடியா, 10 out of 9 times you will be laughed. People will laugh at you, don't worry about it. இது நடந்த கதை. இப்போ ஸ்டில் தேர் லைவ் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்ரிபடி லாவ்ட் அட் இட், and somehow me and my partner were there, and we wanted to actually continue the conversation with them because adala or professor is involved in that idea, between one technology person and a professor, or a research person and a professor. So we did not laugh at them, but we encouraged, we empathized,
அதுக்கப்புறம் அவங்கள செப்பரேட்டா we called and we asked them what it is. Then they said what they are going to do and they explained. It was like 50-50 only. It was not 100% convincing, but அவங்க explain பண்ண விதம், the way they articulate, the way the confidently they talk, அங்கதான் எங்களுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் இருந்தது. ப்ராடக்ட் மேல சத்தியமா ட்ரஸ்ட் இல்ல. Okay, and you know we invested 2 crore rupees in 2020 December. 2 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அந்த ப்ராடக்ட் மேல. ஏன்னா any tech startup is easy to build. Any platform டெக்னாலஜில பண்ணனா within ஒரு few lakhsல பண்ணிடலாம். When it come to life science, it's very expensive because அதுல புரோட்டோடைப்க்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ இன்னைக்கு அந்த ஸ்டேஜ் என்ன இருக்குன்னா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் லிசன். இன்னைக்கு லிவர் யாருக்காவது ஃபெயிலியர் ஆகி ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா ஒரே ஆப்ஷன் தான் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணணும். அதுக்கு பல இடைஞ்சல்கள் இருக்கு. ஏன்னா பாடி ஒத்து போகணும், லிவர் கிடைக்கணும், பிளஸ் ஆர்கன் டொனேஷன் இஸ் நாட் ஈஸி, ரைட்? லாட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ கூட ரீசெண்டா நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் ஆச்சு. ஆர்கன் டொனேஷன் நிறைய மூவில பார்த்துருக்கோம். ஆர்கன் டொனேஷன் எவ்வளவு பெரிய கிரிமினலா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கன்னு. ஸோ லிவர் போனதான் டன், ரைட்? கிட்னியாவது ஒரு கிட்னி போனா ஒரு கிட்னில வாழலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம கொடுத்த அந்த 2 crore அவங்க கன்சிஸ்டண்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணி புரோட்டோடைப் பில்ட் பண்ணி they created an artificial liver. So what it means, liver failure ஆச்சுன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் டயாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி லிவர் ஃபெயிலியர் ஆனால் டயாலிஸ் பண்ணி பேக் பேக், உங்களுடைய முதுகுல நீங்க எப்படி புக்ஸ் சுமந்துட்டு போறீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் பேக் பேக்ல we keep an artificial liver. So அந்த liver will help you to dialyze every day. ஓகே, யூஸ்வலா லிவருக்கு ஒரு தன்மை என்னன்னா, நீங்க ஒரு 60 to 90 டேஸ்ல நெசசரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா ஆக்சுவல் செல் ரிஜெனரேட் ஆகி உண்மையான லிவர் வந்துடும் உங்களுக்கு. அந்த 2-3 months பேண்ட்வித் இல்லாம தான் நிறைய பேர் இறக்குறது லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகி. ஸோ அந்த ஆக்சுவல் லிவர் வர வரையிலும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லிவர் will help them to survive. இதை நம்ம பில்ட் பண்ணி அனிமல் டெஸ்டிங் முடிச்சோம், rat animal testing. So இப்போ Ministry of Health, Government of India, last 8 months back in the month of January allowed for emergency testing. So what it means, இப்போ ஒரு human being நமக்கு யாருக்காவது லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகி இமீடியட்டா லிவர் கிடைக்காம இதை டெஸ்ட் பண்ற ரிஸ்க் எடுக்க தயார்னு யாராவது சொன்னால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லிவரை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணலான்ற அப்ரூவல் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 to 5 பேஷண்ட்ஸ்க்கு டெஸ்டிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு இந்த கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் ஆல்மோஸ்ட் 390 crores டுடே. இது திஸ் ஐடியா அன்பிலீவபிள் ஐடியா. நாங்களே இந்த ஐடியா பிலீவ் பண்ணல, பட் we trusted the people who talk. இந்த பேசுறவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸுக்கு தான் நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். டுடே the company's valuation of 390 crores, but more than that it is transforming the life of a people, right? நீங்க ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நீங்க ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணா ஐம் ஷூர் ஒரு 40-50 lakhs ஈஸியா ஸ்பெண்ட் ஆகும். whereas இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லிவரோட காஸ்ட் இஸ் very very less, maybe in less than 1 or 2 lakhs something. I'm not able to gauge it because I don't run the company, but it's very very cheap and you save the human life. இது come from a tier 2 tier 3 village like திருப்பத்தூர் மாதிரி கர்நாடகால ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து வந்த ஐடியா தான் அந்த ஐடியா. Thank you so much. So that's interesting, right? So Srini, coming back to you, so there is a concept called open innovation or supporting the startups by the organizations, right? So in your organization, do you support startups? So if somebody has a solution, I know that Srini leads one of the leading fintech company, a US based fintech company. So in case if somebody comes up with a good solution, a fintech solution, how does your company support? So I will answer it in 2 parts. In the company where I work, it's a fintech company. It supports higher education universities, same like Sacred Heart, 2,500 universities in the US we support. We are a fintech product there in US. Here we do a lot of collaboration in the company in India, collaborate with a lot of engineering colleges. We have incubation centers, so we collaborate with a lot of colleges for innovation. In the last company, we had an idea which took up and became a product. This Mindra company, I was working for a bank. It's an Italian bank, 8-9 years back. That is the time split pay concept came. So split pay, peer to pay, P2P payments. India P2P payments was very famous. Italy it was still coming up. So a small startup in North India, in Pune,
they came up with the P2P payment platform. Or one of the innovation ஃபெஸ்ட்டில் இதை நாங்கள் பார்த்தோம். இனோவேஷன் ஃபெஸ்ட்டில் இந்த P2P பிளாட்ஃபார்மை பார்த்துட்டு we collaborated with them. And then we said இதை நம்ம ஏன் எடுத்துகிட்டு போய் இட்டாலியில் பண்ணக்கூடாது, இதை நம்ம இங்கேருந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் it will take about 1 or 1.5 years. பட் இன்ஸ்டெட் இதோட நம்ம கொலாபரேட் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு போனால் we can quickly ramp up in the market in 3 months. We started, our chairman came here இந்தியாவுக்கு வரும்போது டெமோ காமிச்சோம். We collaborated with that platform. இன்னைக்கு that's one of a leading business line for us in Italy. இது 9 years. இந்த ப்ராடக்ட் 9 years சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. And it's one of a important component for our payment in the bank. Great. But it has come from somewhere in Pune in India, which we saw in innovation. This is அந்த ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் ஓப்பன் இனோவேஷன். இது எதுக்கு I want to talk on பிரசன்னா. நீங்க உங்க கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும்ன்றதை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கஸ்டமர் வாய்ஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். பிசினஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும்ன்ற ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் ஈஸியர். வி ஃபவுண்ட் அவுட் P2P பேமெண்ட் வேணும்னு இங்க ஒரு சொல்யூஷன் வாஸ் அவைலபிள். வி ஜஸ்ட் மேரிட் ரெண்டுத்தையும் and we were able to take it up. Thank you, Srini. So let's talk some soft skills, okay? So Prasanna, I just want to ask you one thing. What is the secret of your success in GWC data even during your early days? Okay, that's a nice question. Okay, so let me put it in a different way. There are thousands of products and tools and technologies in the market, right? So it's not the tools that solved the problem. It is always a solution. You can use thousands of என்ன சொல்றது, யூ கேன் டேக் thousands of tools கம்பைன் பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு வந்து ஒரு ஐடியாவும் ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இன் தட் கண்டெக்ஸ்ட் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் இஸ், ஸோ டெக்னாலஜி லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கஸ்டமர்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி நாட் ஜஸ்ட் வாட் வி ஹாவ் டு, நாங்கள் இது பண்ணுறோம்னு சொல்கிறத விட we go into them and understand their problem and try to bring a solution for that is more important. So and the soft skill la nama vandu ponu, listening is much important and understanding customers problem important. Idella I think in the previous session on the English is very important sonaru, so I can point out that as well. And the next thing is the core competency. So customer ku enna thevayo adukku etha mari ipo irukra trend la AI la enna solution kudukalam. வச்சு how we can plan a capacity planning. எத்தனை பேர், எத்தனை மிஷின் இருக்கு, எவ்வளவு நாள் இதை டெலிவர் பண்ண முடியும், எவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவைங்கிறத வித் a click of a point we can do that. ஸோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஸோ நல்லா நிறைய டூல்ஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சொல்யூஷன் வரும். ஸோ ஆல் த திங் இஸ் we need to know how to utilize the technology and put it on the front. That's a soft skill. Okay, and also one follow-up question. I mean, how is the relationship between your co-founders? I know that you have got 5 different founders, 5 different co-founders. So what was the type of relationship that you share in making out this success? Okay, that's everyone are laughing, all the co-founders. But yeah, so we know each other for 15 plus years and half of them are my college mates and everything started from college, right? So I can relate you guys. So I was there once a while back, right around 2011 to 2015. I was also a college mates and half of our all are my friends. And then some seniors joined like Naveen, right? And Mamta, everyone joined with me. And it every started, it was like a family together. Then 2021, many people lost jobs who were well known to us, our circle, right? 2020, we lost people. What we did was, we started free training around 200 to 300 people. We did a free training, right? For them to get job. What happened is very surprising is, when we started company, 25 to 30% came and joined back to GWC. That set a baseline for GWC and still we are proud of, and most of them from Tirupattur, and we are very proud of what we got from Tirupattur. I just wanted to have a follow-up on what Prasanna said. Our co-founders எல்லாமே they started from the college together, right? So அந்த குசேலன் மூவில ரஜினிகாந்த் தலைவர் சொல்றது, உன்னுடைய நண்பனை இந்த இடத்துல தேர்ந்தெடு. ஓகே, நீங்க பெரியவனானா என்ன ஆகன்னு பார்க்காம இந்த இடத்துல தேர்ந்தெடுங்க. That friendship will continue forever in your life. It could be career, it could be business, anything. Great. So, sir, I know that you are a voracious reader.
So would you like to recommend, I mean, although there will be a lot of book readers here, and I mean, it might not be a great opportunity for them to interact with people day in and day out because of students. But would you recommend 2 to 3 books which can teach entrepreneurship mindset to them? Yeah, at a school's level, the entrepreneurship books are suddenly doesn't come to my mind. But I'll tell you 2-3 books அதை படிங்க. Who Moved My Cheese ஒரு புக் இருக்கு. ஓகே, ஹூ இட்ஸ் அ ஸ்மால் புக், ஈஸியா படிக்கலாம், ரொம்ப சேலஞ்ச் இருக்காது. அப்புறம் ஈட் தட் ஃப்ராக்னு ஒரு புக் இருக்கு. ஈட் தட் ஃப்ராக். அப்புறம் கிஸ் தட் ஃப்ராக்னு ஒரு புக் இருக்கு. ஓகே, கிஸ் தட் ஃப்ராக். அப்புறம் வந்து ஹூ வில் கிரை வென் யூ டைன்னு இருக்கு. இதெல்லாமே வந்து இன்ஸ்பிரேஷனல் மோட்டிவேஷனல் புக், பட் very helpful for school students to build your language, build your communication, build your thought process. இதெல்லாமே யூஸ் இருக்கும். Who Moved My Cheese, Eat That Frog, Kiss That Frog, Who Will Cry When You Die. இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Entrepreneurship books சடனா மைண்ட்ல வரல at this level, school student level, I'll just tell them. Yeah. Sure. Okay. So maybe in the interest of time, we would like to open the floor for questions. I saw a lot of hands who said that they want to be entrepreneurs. So in case if you have any questions, you can just post it to the panelists, please. So I don't think you'll be getting an opportunity anymore because you can't get this particular panelist. So any questions, we should be happy to answer. யாரு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்கறது, கேட்கலாமா வேண்டாமா, கேட்டா தப்பா போயிடுமா, இப்படி நினைச்சிட்டே இருந்தா லைஃப் லாங்கா அப்படியே நினைச்சிட்டே தான் இருக்கணும். இன்னைக்கு கேட்கலன்னா வேற என்னைக்குமே கேட்க முடியாது லைஃப்ல. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஃப் யூ டோன்ட் ஆஸ்க் டுடே, அண்ட் அகைன் ஐம் டெல்லிங், இட்ஸ் a brilliant crowd. you know what, இவ்ளோ டிசிப்ளின்டா crowd நான் லைஃப்லயே பார்த்தது இல்ல, திருப்பத்தூர்ல தவிர. சீரியஸ்லி ஐ மீன், இதெல்லாம் புரியுது. கொஸ்டின் கேளனா கேட்க மாட்டீங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ். Okay, this side, from girls side, girls always first. Yeah, so one person is raising hand. Angada nadula, somebody raised their hand. No, I think that's for relaxing yourself. Okay. That's for a question. Illa chance boys ku poidum. Sorry, okay. Boys, yes. No. Somebody else raising their hand. Summa kai thooka koduvadu. இங்க ஃப்ரண்ட்ல மைக் கொடுங்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல. குட். கிவ் a big round of applause to the friend. Tell your name and what you are doing. அதுக்கு அப்புறம் क्वेश्चन கேளுங்க. சார், மை நேம் இஸ் ஜோ ஜெரோம். இப்போ நீங்க வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி சொன்னீங்க சார். இப்போ ஜேர்னில வந்து நீங்க வந்து ரிஜெக்ஷன்ஸ் நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த டைம்ல வந்து உங்க ஃபேமிலி வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, பண்ணாம போயிருப்பாங்க. அது வந்து நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னியை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணுமா? அந்த கொஸ்டின்ஸ். Yeah, I got it. Okay, thanks for that question. I'm sorry, your name? ஜோ. Okay, so there is always a risk factor. Okay, we have to do it before we start this journey. When I started with all my friends, right, it was like one by one we started to leave our jobs before taking up this risk in our life, right? So அந்த ப்ராப்ளம் வந்து காலேஜ்ல உங்களுக்கு கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து you have everything around, கமிட்டி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து when I asked my parents was not that much supportive to my idea. My wife supported, right? So என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, my friends supported. One by one we left the job. Within a year we have joined as a full time role and we started this. So அந்த மாதிரி தான் பண்ணும். அதே மாதிரி உங்களோட ரிஸ்க் ஃபேக்டரை என்னன்னு நீங்க டிசைட் பண்ணி அதை பண்ணுங்க. ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் தட்ஸ் டூ ரிஸ்கி, ஸ்டார்ட் த ஒர்க் ஃப்ரம் நவ். இப்போ இருந்து 2 வருஷத்துல we have to இதை கம்ப்ளீட்டா நான் அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேங்கிறத இன்னைக்கே வந்து புட் brick by brick is what my suggestion is. தம்பி ஜோக்கு ஒரு ஜோரா கை தட்டுங்க. Yeah. See, typically Indian parents never want their children to go down. Okay, risk எடுக்க விடவே மாட்டாங்க. இது வந்து it's a mindset problem, right? பிரசன்னா சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே you do hackathon, you excite them, ஒரு prizes வாங்கி ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் growth காமிச்சீங்கன்னா some sort of ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வரும். ஓகே, நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நம்மளோட பையன் இல்ல டாட்டர் வந்து
இந்த அளவுக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் யூர் ஆர் மேபி Gen X பேரண்ட்ஸ். ஸோ த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தேம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களை வந்து இல்லை இவங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்ம இருக்க வைக்கணும், இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணாதால நீங்க சக்சஸ் ஆக முடியாதெல்லாம் அப்படி இல்லை. ஸ்டில் யூ கேன் பி சக்சஸ்ஃபுல். பட் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டை எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. நத்திங் லைக் தட். பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டை மீறி வேர்ல்டுல வேற எதுவுமே கிடையாது. பேரண்ட்ஸ் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் த பெஸ்ட் திங் ஒன் கேன் கெட் இன் லைஃப். ஓகே, வாழ்த்துக்கள் சார். இன்னொரு கொஸ்டின் சார். இப்போ வந்து அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னின்றது வந்து கொஞ்சம் பேக்கா ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிகிரி முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்களே வந்து MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம காலேஜ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 23 முடிச்சுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து செட் பேக்கா இருக்கு, அவங்க வந்து சீக்கிரமா டெவலப். பட் கம்பேர்ட் டு அமெரிக்கா அவங்க வந்து 16-17 மேம் சொன்னாங்க 16-17 ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அவங்க 16-17 ஃபெயிலியர் சந்திச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு 20-23 டெவலப் ஆகிறாங்க. இப்போ ஓப்பன் AI கண்டுபிடிச்சாங்க. அது மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து கேல் AI அது மாதிரி நிறைய புதுசாக வந்து இருக்கு. ஆனால் நம்ம இந்தியன்ஸால வந்து ஏன் அது மாதிரி ஒரு டெக் ஜெயின்ஸ் $1 trillion கம்பெனி வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியல, நம்மளுக்கான குரோம் வந்து நம்மளே ரெடி பண்ண முடியல. இப்போ சைனா வந்து அவங்களுக்கான யூனிவர்சிட்டி வந்து எல்லாமே அவங்களே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களோட தாய்மொழியிலே படிச்சு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து ஈஸியாக இது பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்மளால ஏன் பண்ண முடியும்? ஜோ, கேன் யூ கம் ஆன் த ஸ்டேஜ்? ஒரு ஷால் கூட. இவருக்கு கிடைத்த இந்த மரியாதை எதற்காக என்றால், இந்த சென்சிபிளான கொஸ்டின் கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா இவ்வளவு தெளிவா ஒரு கொஸ்டினை கேட்கறதுன்றது ஒரு Tier 2 Tier 3, த பவர் ஆஃப் Tier 2 Tier 3 இதுதான். எவ்ரிபடி ஹேஸ் தட் கொஸ்டின் இன் மைண்ட். உங்க யாருக்காவது கேள்வி இல்லைன்னு சொல்லுங்க, எல்லாருக்கும் மைண்ட்ல இருக்கு, ஆனா கேட்கதான் துணிவு இல்லை. ரைட்? ஓகே, I'll answer your question. You want to answer? I'll answer. நான் இதை 2 விதமா ஆன்சர் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் விதமான ஆன்சர் முடியலன்னு சொல்ல மாட்டேன். பல டெக்னாலஜி கம்பெனிக்கு இன்னைக்கு இந்தியால இருந்து வந்தவங்க தான் வந்து சிஇஓவா இருக்காங்க. அதுல வந்து அவங்க கிட்ட எல்லாம் என்ன இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும். இன்னைக்கு நீங்க ஒரு கூகுள் எடுத்துட்டாவோ இல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் எடுத்துட்டாவோ இல்ல அடோபி எடுத்துட்டாவோ இன்னைக்கு பல கம்பெனிக்கு வந்து யார் அங்க இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு 25% வந்து அவங்க அதே டீட்டெயில் தான் கொடுத்தாங்க, இதுக்கு முன்னாடி பேசினாங்க. 25% வந்து நம்ம ஊர் ஆளுங்க தான் அங்க ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்காங்க. நம்ம கத்துக்கிற விதம் எல்கேஜிலேருந்து நீங்க உட்காருங்க தம்பி, எல்கேஜிலேருந்து ஒரு 23 வயசு வரைக்கும் நம்ம கத்துக்கிற விதமே டெக்னாலஜியில, அது மேக்ஸ் ஆகட்டும், சயின்ஸ் ஆகட்டும், டெக்னாலஜி ஆகட்டும், ப்ரோக்ராமிங் ஆகட்டும், கோடிங் ஆகட்டும், இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். ஃபவுண்டேஷனலி வி ஆர் லேர்னிங் இன் அ வெரி ஸ்ட்ராங் வே. நம்ம கிட்ட கிரியேட்டிவிட்டியும் இனோவேஷனும் நம்ம என்ன கம்மியா இருக்கும் அவங்களோடன்றதை பார்க்கும்போது, எஸ் உங்க கேள்வி உண்மையான கேள்வி. நம்ம கிட்ட கிரியேட்டிவிட்டியோ இல்லை அந்த பிஸ்னஸ்லயோ இல்லை நம்ம ட்ரையல் பண்றதோ அந்த ரிஸ்க், அவர் பாலா சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குறோம். நம்ம அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறது இல்லை. ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கான எக்கோசிஸ்டமும் அது பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஃபேமிலி ஆகட்டும் நம்மளோட சூழ்நிலைகளையும் நம்மளை அவ்வளோ வளர்க்கறது இல்லை. நம்மளோட 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எவ்வளோ மார்க் எடுப்போம், காலேஜ்ல எவ்வளோ மார்க் எடுப்போம், எதை எடுத்தா நமக்கு எங்க சீட் கிடைக்கும், நம்மளோட டிகிரியை நோக்கி தான் நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த பயணம் போகுதே தவிர நம்ம ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்ணுவோம். நம்ம இந்த சமயத்துல எவ்வளவு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி பார்ப்போம், இதை எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி அது என்ன வேணா ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். ஒரு டிராஃபிக் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், ஹெல்த் கேர் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், இல்ல வாட்டர் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். இதுல நம்ம எவ்வளவு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணோம்னு பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். பல விஷயத்த நம்ம படிப்பை முடிச்சு விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரியல் டைம் ப்ராப்ளமே என்னன்றத நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போய் பார்க்கவே செய்யறோம். அந்த 21-22 வயசு வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளத்தையுமே நம்ம பார்க்காத மாதிரிதான் நம்ம கல்வி முறை இருக்கு. அது இப்ப மாறிட்டு வருது. நிறைய இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷனோட மென்டாஸோட அது மாறுறது, இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் செல்லோட எல்லாம். பட் அந்த ஒரு முறை மாறும்போது இந்த மாற்றமும் நடக்கும். நீங்க அதர் பிளஸ் அந்த கேட்ட கேள்விக்கு நான் சொல்லிடுறேன் பிஃபோர் வி க்ளோஸ் த செஷன். ஸோ நீங்க கேட்ட கேள்வி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்தியா வந்து ஏன் பின்தங்கி இருக்குன்னு கேட்குறீங்க. ஆக்சுவலா if you take the last status of last 10 years back or 15 years back, probably India was above 50th place in startup and innovation ecosystem. Other than the last 10 years, especially
at the initiative of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Today, the innovation ecosystem in India is multifolded. ரொம்ப பின்தங்கியிருந்த நிலையிலிருந்து today we are world third largest innovation system. Today close to 185,000 active startup are registered. More than 6 million employees are directly benefited out of startup. Today the Smart India Hackathon is the world's largest hackathon happening in India, 9th year this time November. In the Smart India Hackathon almost more than 50,000 teams participating across India at school level, college level. They also help the governments and the private organization, public sector organization to identify a problem statement, which the statements are converted into the prototypes. The prototype are converted into the business solution and address the problems. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் as well as the state government. Union government கிட்டத்தட்ட 16 different departments giving 1 lakh rupees to 1 crore rupees and non-refundable loans for innovation and startup. Likewise, even in Tamil Nadu, Startup Tamil Nadu, TN Startup, our MSME startup, lot of STPI startups. So all these startups are giving funding to these students at the institution level, individual level, at your even at a prototype, not even commercialized. Even at a self-ideation level, you are able to prove that your idea is worthwhile building. There is a funding. இந்த ஃபண்ட் எதுவுமே நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ண தேவையில்லை, அதுக்குன்னு சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க. யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் தட் யூ ஷுட் ஆல்சோ கோ டு நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ இப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து தேர்ட் லெவல்ல இருக்க இந்தியா. டெஃபினெட்லி சைனா அண்ட் யூஎஸோட கட்டமைப்பு இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட், ரைட்? ப்ராபப்லி தே ஆர் 2-3 decades ahead of us, but the pace that what we are reaching them is very very fast. ஓகே, அண்ட் இந்த கிரௌடு தான் அந்த ரீச் பண்ண போகுது. இங்க இங்க இந்த ஹால்ல இருக்கிற நீங்க தான் அந்த ரீச் பண்ண போறீங்க. So give a big round of applause to you actually. Thank you. Anything to add? Yeah, just two things I wanted to answer to your question, right? So rendu vishayam, one, fear of failure, okay, that is resisting us. The second thing is we have been like for generation we have been teached in a way job kedaikanum da idukku munadi sonna avaroda இந்த ரெண்டு விஷயத்தும் மாறிட்டு இருக்கு. It is being changed as Bala sir told, right? It is getting changed and it is evolving. And today, if you look at 65% of Indian population is less than 35 years. So we are the powerhouse of entire world, right? So with that, we have a lot of ideas and lot more, and I bless you guys to be more entrepreneurs from this crowd. Okay, thank you. So just to add just one more point. நீங்க சொன்ன மாதிரி I mean USல வந்து நிறைய இருக்காங்க, or when you yourself named some of the startups, you named Google and Tally. Those are all B2B startups. But you know what? India is the only country which has solutions for real-time problems. And most of the startups, they solve the real-time problems. நம்மளோட day-to-day issues இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த day-to-day issuesக்கு வந்து solution கொடுக்குற ஒரே country இந்தியா மட்டும்தான். So in that way, we all can feel proud that we are best enough and good enough, or par enough, or more than par enough with US, right? So that's one. So with this, we'll be closing this particular session. I you guys can reach us out in LinkedIn, and we'll be happy to answer any of your questions. Thank you for being an active listeners. இந்த பேனலை சிறப்பாக நடத்தி தந்த 4 விருந்தினர்களுக்கும் நம் அனைவர் சார்பிலும் ஒரு முறை நல்ல கரவொலி எழுப்பி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிப்போம். டாக்டர் பாலா MS அவர்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த 1 மாதங்களாக டாக்டர் பாலா சார் இல்ல, டாக்டர் பாலா அண்ணா, நம்முடைய பெருமாள் அவர்கள் பாலா அண்ணா என்று அழைக்க ஆரம்பித்து இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வினுடைய பின்னால இருந்த மிகப்பெரிய தூண் பாலா அண்ணா அவர்கள். அவர்களுக்கு நம்ம அனைவர் சார்பிலும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அவர்கள் இந்த பேனல்ல கலந்து கொண்ட மற்ற விருந்தினர்களை கௌரவிக்கிறாங்க. திரு ராம் அவர்களுக்கு டாக்டர் பாலா அண்ணா அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். திரு சீனிவாச கோபால் அவர்களுக்கு பாலா அண்ணா சிறப்பு செய்கிறார்கள். திரு பிரசன்னா அவர்களுக்கு பாலா அண்ணா அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள்.